वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहासरुचिराननां भुजं पूजितं सुरु नरोत्तमैर्मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्ते। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरु समारंभां नाथयामुन मध्यमां लक्ष्मी वल्लभ पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસ આચાર્ય અમે ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ભક્તો, આજની આ જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા એક બહુ જ મહત્વના વિષયની ઉપર વાત શ્રવણ કરશું અને એ વિષય છે કે 5 પાંડવો વચ્ચે એક જ પત્ની દ્રૌપદી શા માટે હતા। આ વિષયની ઉપર આપણે બધા માર્કંડેય પુરાણના માધ્યમથી થોડી વાત શ્રવણ કરશું। માર્કંડેય પુરાણની અંદર અધ્યાય 4 ની અંદર જૈમિની ઋષિના પૂછવાથી કેટલાક પક્ષીઓએ આ વાતનો ખુલાસો કરેલો છે। તો એ કથા જે પ્રમાણે છે એ જ પ્રમાણે હું તમને વાંચી સંભળાવું છું। पक्षियों ने कहा, हे ब्रह्मन, पूर्व काल में त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप इंद्र के हाथों से मारे गए थे, इसलिए ब्रह्म हत्या ने इंद्र को धर दबाया। इससे उनके तेज की बड़ी क्षति हुई। इस अन्याय के कारण इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया, अतः इंद्र निस्तेज हो गए। तदंतर अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर त्वष्टा प्रजापति को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह बात कही, आज देवताओं सहित तीनों लोग मेरे पराक्रम देखे। वह खोटी बुद्धि वाला ब्रह्मज्ञाती इंद्र मेरी शक्ति का साक्षात्कार कर ले, क्योंकि उस दुष्ट ने अपने ब्राह्मणोचित कर्म में लगे हुए मेरे पुत्र का वध किया है। यों कहकर क्रोध से लाल आंखें किए प्रजापति ने वह जटा अग्नि में होम दी। फिर तो उस होम कुंड से वृत्र नाम का महान असुर प्रकट हुआ, जिसके शरीर से सब और आग की लपटें निकल रही थी। विशाल देह, बड़ी बड़ी दाढ़ें और कटे छंटे कोयले के ढेर की भांति शरीर का रंग था। उस महान असुर वृत्रासुर को अपने वध के लिए उत्पन्न देख इंद्र भय से व्याकुल हो उठे। उन्होंने संधि की इच्छा से सप्तर्षियों को उसके पास भेजा। संपूर्ण भूतों के हित साधन में संलग्न रहने वाले वे महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ गए और उन्होंने कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृत्रासुर से मित्रता करा दी। इंद्र ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करके जब वृत्रासुर को मार डाला, तब पुनः उन पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। उस समय उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवता में समा गया। तदंतर जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहल्या के सतीत्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य जो बड़ा ही मनोहर था, व्यभिचार दोष थे दूषित देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्वनी कुमारों के पास चला गया। इस प्रकार इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए। यह जानकर दैत्यों ने उन्हें जीतने का उद्योग आरंभ किया। महामुनि, उन दिनों पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुलों में देवराज को जीतने की इच्छा रखने वाले अत्यंत बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। कुछ काल के अनंतर
यह पृथ्वी पाप के भारी भार से पीड़ित हो मेरू पर्वत के शिखर पर जहां देवताओं की दिव्य सभा है गई। वहां पहुंचकर उसने दानवों और दैत्यों से होने वाले अपने खेद का कारण बताया। वह बोली, देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया है वे सब इस समय मृत्युलोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेना है। मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धसी जाती हूं। आप लोग ऐसा उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। पक्षी कहते हैं, पृथ्वी के यों कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। उनके अवतार के दो ही उद्देश्य थे, प्रजाजनों का उपकार और पृथ्वी के भार का अपहरण। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था उसे स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवता ने इंद्र के ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया। उससे भीम उत्पन्न हुए। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों द्वारा माधुरी के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूपों में अवतरित हुए। उनकी पत्नी सची ही महाभागा कृष्णा अर्थात के द्रौपदी के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। अतः कृष्णा एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। योगीश्वर भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं, फिर इंद्र तो देवता है, उनके 5 शरीर धारण कर लेने में क्या संदेह है। इस प्रकार 5 पांडवों की जो एक पत्नी हुई उसका रहस्य बताया गया। आ प्रमाणे भक्तो मार्कंडेय पुराणની અંદર આવી કથા જે છે જોવા મળે છે। કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે દેવરાજ ઇન્દ્ર જે છે એ પોતે જ 5 રૂપે ધરાતલની ઉપર પ્રગટ થયા હતા। યુધિષ્ઠિર રૂપે, ભીમ રૂપે, અર્જુન રૂપે, નકુલ અને સહદેવ રૂપે દેવરાજ ઇન્દ્ર જ પ્રગટ થયા હતા। અને દેવરાજ ઇન્દ્રની પત્ની સચી દેવી જે છે એ જ પોતે દ્રૌપદીના રૂપમાં પ્રગટ થઈ હતી। અને એટલે માટે દ્રૌપદીના લગ્ન જે છે એ અનુક્રમે યુધિષ્ઠિર, ભીમસેન, અર્જુન, નકુલ અને સહદેવની સાથે થયા હતા। આ રહસ્ય જે છે એ માર્કંડેય પુરાણની અંદર જોવા મળે છે। કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે દેવરાજ ઇન્દ્રએ ત્વષ્ટાના પુત્ર વિશ્વરૂપનો વધ કર્યો એટલે એનું તેજ જે છે એ ક્ષય થઈ જાય છે અને એનું એ તેજ જે છે એ ધર્મરાજની અંદર પ્રવિષ્ટ થઈ જાય છે। ત્યારબાદ ત્વષ્ટા પ્રજાપતિએ અભિચાર મંત્રથી યજ્ઞનો પ્રારંભ કર્યો ત્યારે યજ્ઞની અંદરથી વૃત્તાસુર પ્રગટ થઈ જાય છે। દેવરાજ ઇન્દ્ર જે છે એ વૃત્તાસુરનો વધ કરે છે એટલે દેવરાજ ઇન્દ્રનું બલ જે છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે અને એ બલ જે છે એ મરુત દેવતાની અંદર પ્રવિષ્ટ થઈ જાય છે। ત્યારબાદ દેવરાજ ઇન્દ્રએ ગૌતમની નારી અહલ્યાનું સતીત્વ ભંગ કર્યું ત્યારે એનું રૂપ જે છે એ સમાપ્ત થઈ જાય છે અને એનું રૂપ જે છે એ બંને અશ્વની કુમારની અંદર પ્રવિષ્ટ થઈ જાય છે। તદંતર જ્યારે ધરાતલની ઉપર અસુરોનો અતિશય ઉપદ્રવ વધી ગયો અને પૃથ્વી દેવી દેવતાઓને પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે દેવતાઓ જે છે એ પોતપોતાના અંશથી ધરાતલની ઉપર પ્રગટ થાય છે। એમાં જે ધર્મરાજની અંદર ઇન્દ્રનું તેજ હતું એ ધર્મરાજ મહારાજા પાંડુના ધર્મપત્ની કુંતા દેવીના આવાહનથી એમને એક પુત્ર પ્રદાન કરે છે। અર્થાત કે દેવરાજ ઇન્દ્રનું તેજ જે છે એ જ એના પુત્ર રૂપે પ્રગટ થાય છે, જેનું નામ હોય છે યુધિષ્ઠિર। ત્યારબાદ મરુત દેવતા જે છે એ પણ દેવી કુંતીને એક પુત્ર પ્રદાન કરે છે
अर्थात के मरुत देवतानी अंदर रहेलो देवराज इंद्रનું બલ જે છે એ જ ભીમસેનના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે। ત્યારબાદ દેવરાજ ઇન્દ્રનો અડધો અંશ જે છે એ જ અર્જુનજીના રૂપમાં દેવી કુંતી થકી પ્રગટ થાય છે। તે પછી અશ્વની કુમાર જેની અંદર દેવરાજ ઇન્દ્રનું રૂપ હતું, અહલ્યા દેવીનું સતીત્વ ભંગ કર્યું એટલે દેવરાજ ઇન્દ્રનું રૂપ જે છે એ સમાપ્ત થઈ ગયું હતું અને એ રૂપ જે છે એ અશ્વની કુમારની અંદર પ્રવિષ્ટ થઈ ગયું હતું। એટલે દેવરાજ ઇન્દ્રનું રૂપ જે છે જે અશ્વની કુમારની પાસે હતું એ જ અશ્વની કુમાર દેવી માદ્રીને બે પુત્ર જે છે પ્રદાન કરે છે, જેનું નામ હોય છે નકુલ અને સહદેવ। એટલે દેવરાજ ઇન્દ્ર જે છે એ જ પોતે 5 રૂપ ધારણ કરીને ધરાતલની ઉપર પ્રગટ થયા હતા અને એના નામ હતા યુધિષ્ઠિર, ભીમસેન, અર્જુન, નકુલ અને સહદેવ। અને દેવરાજ ઇન્દ્રની પત્ની જે સચી દેવી છે એ સચી દેવી દ્રૌપદી રૂપે પ્રગટ થાય છે અને દ્રૌપદીજીના લગ્ન જે છે એ પાંડવોની સાથે થાય છે। એટલે દ્રૌપદીજીના લગ્ન જે છે એ વસ્તુતા એ એકની સાથે જ થયા છે। દેવરાજ ઇન્દ્ર જે છે એ પોતે જ 5 રૂપ ધારણ કરીને ધરાતલની ઉપર પ્રગટ થયા છે અને દેવરાજ ઇન્દ્ર જે 5 રૂપે પ્રગટ થયા છે એનું નામ હતું યુધિષ્ઠિર, ભીમસેન, અર્જુનજી, નકુલ અને સહદેવ। અને દેવરાજ ઇન્દ્રની પૂર્વની જે પત્ની હતી એ જ ધરાતલની ઉપર દ્રૌપદી રૂપે પ્રગટ થયા છે અને એ દ્રૌપદીના લગ્ન જે છે એ 5 પાંડવોની સાથે થાય છે। આનું રહસ્ય જે છે એ આ છે। એટલે દ્રૌપદીજીના લગ્ન ભલે 5 જણાની સાથે થયા હતા, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોવા જઈએ તો દ્રૌપદીજીના લગ્ન જે છે એ એકની સાથે જ થયા છે, દેવરાજ ઇન્દ્રની સાથે। કારણ કે દેવરાજ ઇન્દ્ર જે છે એ જ 5 રૂપે પ્રગટ થયા છે અને દેવરાજ ઇન્દ્રની પત્ની સચી દેવી જે છે એ જ પોતે દ્રૌપદીના રૂપમાં પ્રગટ થયા છે। આ પ્રમાણેનું રહસ્ય જે છે એ અહીંયા માર્કંડેય પુરાણની અંદર કહેવામાં આવેલું છે। માટે બધા જ ભક્તો જે છે એ આ વાત જે છે એ જાણી લે કે દ્રૌપદીજી જે છે જેના 5 પતિ હતા, પરંતુ વસ્તુતા એ દ્રૌપદીજીના 5 પતિ ન હતા, એક જ પતિ હતા। કારણ કે દેવરાજ ઇન્દ્ર જે છે એ જ પોતે 5 રૂપની અંદર પ્રગટ થયા હતા અને સચી દેવી જે છે એ જ પોતે દ્રૌપદીના રૂપમાં પ્રગટ થયા હતા। એટલે દ્રૌપદીજીના લગ્ન ભલે 5 જણાની સાથે થયા હોય, પરંતુ એ 5 જણા ન હતા, વસ્તુતા એ એક જ હતા। આટલું કહીને હું મારા પ્રવચનને અહીં વિરામ આપું છું। સર્વે સંતુ નિરામયઃ, સર્વે સુખીનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેત અસ્તુ। જય સ્વામિનારાયણ।